Welcome back. Now we meet for the fifth time. Добро пожаловать! Сейчас мы встречаемся 5-й раз, And we're going to talk about the church. и мы собираемся говорить про церковь. Now, as you probably know, there are a lot of different types of churches. Как вы наверняка знаете о том, что существует очень большое количество разных видов церквей. And my point now is not to say that there is only one church that is right. И смысл мой не в том, чтобы сказать, что есть только одна церковь, которая правильная. And it is the church where Camilla is. И это церковь там, где Камила работает пастырем. That's not my point. Это не мой смысл. And I know that as human beings we are different. И я знаю, как личности мы очень разные. And some of us like very formal churches. И некоторые из нас любят формальные церкви. And others like very free type of churches. А другим нравится свободный вид церквей. And my point now is not that this is right and this is wrong. И мой смысл не в том, что что-то правильно, а что-то неправильно. But my point is that you need to find a church where you enjoy yourself. Но мой смысл в том, что вам необходимо найти церковь там, где вы будете чувствовать себя комфортно. Because I don't believe that we are strong when we are alone. Потому что я не верю в то, что мы... Can you repeat? Yes, because I don't think we are strong when we are alone. Потому что я не думаю, что мы сильны, когда мы одиноки. I think I need the church and the church needs me. Я думаю, что я нуждаюсь в церкви, и церковь нуждается во мне. And I say that as a pastor also. И я так говорю, как и пастырь тоже. I need the church. Я нуждаюсь в церкви. It's not just so that I fix everything in the church for others. Это не то, что я просто что-то делаю, совершаю какие-то дела для других в церкви. But I need the church. Но я нуждаюсь в церкви. And the church needs me. И церковь нуждается во мне. And I think you need the church. И я думаю, что вам необходима церковь. And the church needs you. И церковь необходима вам. And therefore I believe in a church where we can really do something that we enjoy and that will be a blessing to others. Can you repeat that? Yes. Therefore I believe that the church should be a place where we really can do something and use the gifts that we have. Yeah. Я думаю, что церковь нужна нам там такая, чтобы мы где-то совершали, то есть что-то совершали в ней и использовали свои таланты в ней. So the church should not just be a place, the way I see it, where you just sit down and you listen to the pastor and you go out. То есть церковь не такая должна быть, в которой вы будете сидеть, слушать пастыря, а потом уходить. But the church should be a place where you feel that, wow, the gifts that I have as a human being can really become a blessing in this place. Церковь должна быть тем местом, где вы можете думать о том, что вау, что те таланты, которые мне от природы даны, они могут быть использованы во благо мне и другим, и благословенны в этой церкви. And the way we see it in our church is that the church building is not the point, actually. И так как мы видим, что само здание, оно не главное. We don't think that, okay, if children come into the church, they should really behave as mice. They should be very quiet. Не должно быть так, что дети, которые присутствуют в церкви, не должны себя вести как мыши, тихо. But they are welcome to come in and go everywhere. И прекрасно, если они приходят и могут быть везде. То есть, if they want to go to the front of the church and look what there is, that's very okay. Если они пойдут в начало церкви или вперед церкви, имеется в виду здесь расположена церковь, если они пойдут в начало церкви, это нормально. If they want to sit on the first row,
that's fine. Если они хотят сидеть на первом ряду, это тоже нормально. Or if they say, I want to help in this church, what can I do? It is my job as a pastor to find out something. И если они скажут, что я хочу что-то делать в этой церкви, что я могу делать, и моя работа как пастыря найти им занятие какое-то. And I think one of the most important things I could say about a church is this, that a church is relationships, not program. Одна из важных вещей, которые я хочу сказать, о том, что церковь — это отношения, это не программа. When we become Christians, we become sisters and brothers. Когда мы становимся христианинами, мы не становимся братьями, мы становимся братьями и сестрами. And that makes us belong together. И это делает нас принадлежащими друг к другу. In Paul's letter to the Corinthians, or in one of Paul's letters, в одном из псалмов, Corinth. It's the name, yes, the name of the city is Corinth, where he is writing. Окей, в Коринте, в городе Коринте, When he writes to that church, когда он, Paul is his name. когда Пол прибыл в церковь, He says that the church is like a body. он сказал, что церковь как тело. It's a picture that he's using. Это картина, которую он использовал в описании. So he says some of us are the arms. Он сказал, кто-то из нас локти, Some of us are the legs. кто-то из нас ноги, Some of us are the feet. кто-то из нас ступни, Some of us are the ears кто-то из нас уши or the eyes. или глаза. And as we know, all the different parts of the body are needed. И как мы знаем, что все части тела, они нужны. Even this little finger, Даже этот маленький мизинец, if it's cut away, если его отрежут, or if there is pain in it, или если есть боль в нем, and you can't use it, и вы не можете его использовать, you really feel that, I would need this. вы почувствуете действительно, что, Боже мой, я нуждаюсь в нем. All the parts of the body are needed. Все части тела, они нужны. And in the same way, all of us are needed in the church. И точно так же все мы нужны в церкви. So we cannot say, well, he's too young, we don't need him. Мы не можем сказать, он слишком молод, и поэтому мы не нуждаемся в Or нем. she's too old. Или она очень старая. Or she's just a teenager. Или он просто тинейджер. Or she is not intellectual enough. Или он недостаточно интеллектуален. Everybody is needed. Любой человек нужен. And we will see that in practical ways when we meet together. И мы это увидим, когда мы в практическом смысле, когда мы все встретимся вместе. And I would also like to say that the church is a place where we can come and be very honest. И также я хотела бы сказать о том, что церковь — это то место, куда мы приходим и можем быть очень честны. As a pastor, I don't want the church to be a place where you kind of put up a smile when you step in through the door. Как пастор, я бы не хотела, чтобы церковь была для вас тем местом, в которое вам необходимо улыбаться, когда вы вступаете внутрь. And when I ask you, how are you today? И когда я у вас спрашиваю, как у тебя дела, You say, oh, I'm fine. вы говорите, со мной все хорошо, Life is good. жизнь хороша. And then when you go out, И когда вы выходите, you cry. вы плачете. The church should be a place where we can be honest, Церковь должна быть тем местом, в котором мы должны быть честны. where we dare to cry and where we dare to say, please help me. Когда у нас есть возможность поплакать и смелость поплакать и смело сказать о том, что помоги мне. Because the church is a home. Потому что церковь является домом. And I think that is one of the best, how should I put it, the best things I can hear people say is that I really found a home when I found that church. И мне кажется, что самое лучшее, когда я слышу, что я действительно нашел дом, когда я нашел церковь. So I think that, or I would like to challenge you to look for a church.
И я бы хотела дать вам вызов найти, искать свою церковь. And there might be many different churches in the city where you live. И, возможно, существует много церквей, где вы живете. And you might need to go in every one of them И вы можете посетить каждую and check, is this my home? и почувствовать, это ли является моим домом. And as a pastor, I don't want to say that you should not go there and there and there, only come to us. И как пастор я не могу сказать о том, что вам не нужно идти туда или туда, только к нам приходите. Because I want you to find a place where you feel that this was a place for you. Я бы хотела, чтобы вы нашли то место, в котором вы почувствовали, что это мое место. And that's how I want to end now. И это то, как я хочу сейчас закончить. I want to say that you're welcome to come for a visit to our church. И я хотела бы сказать о том, что вы в любое время можете прийти и посетить нашу церковь. You find us on Rauhankatu 12. Вы можете найти нас по адресу Рауанкату 12. And on the same street there are other churches. И на этой же улице есть и другие церкви. And you should find your own. И вам необходимо найти свою. And by saying that, I want to wish you a great day. И сказав это, я хочу пожелать вам хорошего дня. Очень хорошо. Очень хорошо.